आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद पीएम स्वनिधि योजनार पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कले केंद्र कैबिनेट। प्रथम और द्वितीय पर्याय ऋण परिमाण वृद्धि। भारत शांति पाई प्रतिबद्ध किंतु जेकोसी आक्रमणर जवाब देवाई प्रस्तुत कहिले प्रतिरक्षा मंत्री। जैव प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में प्रारंभिक निवेश देश को लाभान्वित करिबो बोली विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री सूचना। माता वैष्णोदेवी मंदिर यात्रापथरे भूस्खलन जनित प्राणहानि पर शोक प्रकाश कले राष्ट्रपति। मृताहतों अनुकंपा सहायता घोषणा कले जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल। एवं ओडिशा समेत 7टी राज्य में आसंता काली पर्यंत प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। केंद्र कैबिनेट आज पीएम स्वनिधि योजनार पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान करिसेंती। एथिसह कैबिनेट 2030 मसीहा मार्च 31 तारिख पर्यंत ऋण अवधि को वृद्धि करिसेंती। पूर्वरु यह 2024 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख थिला। एही योजना पई मोट व्यय अटकल 7,332 कोटी टंका रही। पुनर्गठित योजनार प्रमुख वैशिष्ट्यगुड़िक मध्य प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर ऋण परिमाण वृद्धि, द्वितीय ऋण परिशोध करिथिबा हिताधिकारी यूपीआई संलग्न रुपे क्रेडिट कार्डर व्यवस्था एवं खुचुरा और पाइकारी कारोबार पर डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन अंतर्भुक्त। प्रथम पर्याय ऋण को 10,000 टंकारु 15,000 टंका को वृद्धि करा जाइथिबा बेले द्वितीय पर्याय ऋण परिमाण 20,000 टंकारु 25,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। तेबे तृतीय पर्याय ऋण परिमाण पूर्व भली 50,000 टंकारे अपरिवर्तित रहिछि। एही पुनर्गठित योजना 50 लाख नूतन हिताधिकारी समेत 1,15 लाख हिताधिकारी लाभ पहुंचाइबार लक्ष्य रखा जाइछि। कोविड-19 महामारी समय कष्टकर परिस्थितिर सम्मुखीन होइथिबा बुला बिकाली मानकु सहायता करिबा पई सरकार 2020 मसीहा जून पहिलारे पीएम स्वनिधि योजना आरंभ करथिले। चलित वर्ष जुलाई मास सुद्धा 68 लाख रु अधिक बुला बिकाली 13,797 कोटी टंकार ऋण प्रदान करा जाइछि। केंद्र कैबिनेट आज युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्रालय राज्य गोष्ठी क्रीड़ा 2030 पई बिड दाखल प्रस्ताव को मंजूरी दैछंती। एथिसह संपृक्त मंत्रालय विभाग एवं कर्तृपक्षों आवश्यक ग्यारंटी सह आयोजक भाव सहयोग चुक्तिनामा HCA स्वाक्षर एवं बिड गृहीत हेले गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता मंजूरी प्रदान करने को मध्य कैबिनेट अनुमोदन देइछंती। राज्य गोष्ठी क्रीड़ा 72टी देशर खेलाड़ी माने अंशग्रहण करिवे। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंती भारत शांति पाई प्रतिबद्ध किंतु जेकोसी आक्रमणर जवाब देवाई संपूर्ण प्रस्तुत। मध्य प्रदेशर महूठारे आर्मी वार कॉलेजर रण संवाद शीर्षक सम्मेलन में उद्बोधन दे मंत्री कहिसंती संघर्ष मध्य आलोचना गुरुत्वपूर्ण किंतु भारत केबे युद्ध चाहू नहीं किंबा आक्रमण आरंभ करी नहीं। श्री सिंह कहिसंती जदि कौनसी देश चैलेंज करे तेबे संपूर्ण शक्ति सह जवाब देवा जरूरी होई पड़े। देशर प्रतिरक्षा केवल सीमारे मुतयन सैनिक मानक द्वारा नुहे बरं नूतन प्रजुक्ति विद्या विकसित करुथिबा वैज्ञानिक, अस्त्रशस्त्र उत्पादन करुथिबा शिल्पपति एवं परवर्ती पीढ़ी को युद्ध पई प्रस्तुत करुथिबा शिक्षक मानक द्वारा मध्य परिचालित हुए बोली श्री सिंह कहिसंती। एथिसह 2047 सुधा भारत को नूतन शिखर में पहुंचाइबा पई आत्मविश्वासर सह अग्रसर हेबाकु प्रतिरक्षा मंत्री आह्वान दैछंती। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहिसंती जैव प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में भारतर प्रारंभिक निवेश एवं नवसृजन यहाकु अन्य देशगुड़िक तुलन में अग्रणी करने सह भविष्य में लाभान्वित करिवो। नुआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे डॉक्टर सिंह कहिसंती सरकार को बायो E3 नीति जैव प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र को युवपीढ़ी मध्य पसंदयोग्य विषय भाव परिणत करिछि। एही क्षेत्र में प्रचुर अभिवृद्धिर संभावना रही और 2030 सुधा अर्थनीति में $300 बिलियन जोड़ी होबार आकलन करा जाइछि।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନ ସମୟରେ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ବାୟୋ E3 ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ବାୟୋ ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ନେଟୱାର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ବାୟୋ E3 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେପରିକି ଏକ ଜୀବାଣୁ, ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା 2ଟି ବର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ମଜବୁତ ଏବଂ ଦେଶର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୁଗମ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 45ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 25ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସାମୟିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ ତାୱି, ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କଟ୍ରା, ପଠାନକୋଟ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 7888839911 ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 9717638775 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର CGDN ଚିୱେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମହାନ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ବହନ କରିବା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ, ବିବିଧତା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ସହଭାଗିତା ନେଇ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ମିଳନୀ 2025କୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜିମ୍ବାୱେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଚିୱେଙ୍ଗା କହିବା ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତିଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ରୁଷ ଗତକାଲି 6ଟି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୋଲ୍ଟାଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ସହ ସୁମି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସବ୍ଷ୍ଟେସନରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ୍ଟାଭା, ସୁମି ଏବଂ ଚେର୍ନିହିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଖାର୍କିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସେଠାକାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ IMD ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ RK ଜେନାମଣି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 70 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
पीएम स्वनिधि योजनार पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कले केंद्र कैबिनेट प्रथम और द्वितीय पर्याय ऋण परिमाण वृद्धि भारत शांति ପାଇଁ प्रतिबद्ध किंतु जेकोसी आक्रमणर जवाब देवाई प्रस्तुत कहले प्रतिरक्षा मंत्री जैव प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में प्रारंभिक निवेश देश को लाभान्वित कर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री सूचना माता वैष्णोदेवी मंदिर यात्रापथर भूस्खलन जनित प्राणहानि शोक प्रकाश कले राष्ट्रपति मृताहतों अनुकंपा सहायता घोषणा कले जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल और ओडिशा समेत 7टी राज्य आसंताकाली पर्यंत प्रबलରୁ अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान संवाद शेष है।